أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ الحمدللہ آج ہمارا لیسن 18A اور 18B کور ہوگا، اور جس طرح سے ہم نے پچھلے سارے لیسن کیے کہ ہم نے حصہ اول میں نماز کے ذریعے سیکھا، حصہ دوم یعنی کہ حصہ B میں ہم انشاءاللہ گرامر میں آج کچھ نئے اشارے سیکھیں گے، اور آج انشاءاللہ ہمارے ٹیبلز بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ مطلب وہ جو آپ کو فعل امر اور فعل نہیں کے نیچے آپ کو کچھ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ یہ فعل ماضی اور مضارع میں مکمل سی چیز لگ رہی ہے اور ادھر تھوڑا سا گیپ ہے، کچھ چیز مسنگ ہے، آج انشاءاللہ وہ بھی ہم کور کر لیں گے۔ کیسے کور کریں گے؟ پہلے ہم کچھ آیات جو دیکھیں گے اس میں آپ دیکھیں گے قرآن آسان ہے، اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ اس میں جو آیات اللہ رب العزت نے اتاری ہیں ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے، اور گرامر میں آج ہم کریں گے جیسے ہم نے کیا تھا فعل، یفعل، افعل، آج ہمارا اشارہ بھی چینج ہو جائے گا، اور کچھ تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ افعال اور اسماء میں کیا فرق ہے۔ آج ہمارا اشارہ ہوگا فاعل، اسی طرح سے جائل، فاتح، ناصر، خالق، ذاکر۔ نکات تعلیم یا شوق میں ہم کرتے ہیں احتساب، دعا، پلان، تبلیغ وغیرہ کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور آج کے لیسن میں ہم 14 ایسے نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 898 مرتبہ آئے ہیں۔ الحمدللہ 14 الفاظ سیکھیں گے، اور آپ تعداد دیکھیے کہ الحمدللہ کتنی زیادہ ہے، تقریباً 900 کہنے دو، اگر تھوڑا سا روٹ ورڈ کے حساب سے دیکھیں تو وہ بھی کور ہو جاتے ہیں۔ اور آج لیسن نمبر 1 سے 18 تک کے اختتام پر 222 الفاظ ہم سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن مجید میں 40,469 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ ہماری بار آج 40,000 کو عبور کر جائے گی انشاءاللہ۔ چلیے جی، قرآن سمجھنا آسان ہے، آیا مبارکہ سورہ قمر کی ہے۔ تو اب میری یہ ٹیچر آج ٹیچرز دی ہے، تو پھر ٹیچرز کو ہم آج اسپیشل تھینکس بھی ان کا کرتے ہیں، اور یہ میری تجوید کی ٹیچر ہیں الحمدللہ، تو ہم ان سے سنتے بھی ہیں۔ جی سسٹر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر سسٹر، جزاک اللہ۔ یہ میری ٹیچر بھی ہیں اور ٹیچر سے زیادہ فرینڈ بھی ہیں الحمدللہ، بہت سیکھا میں نے ان سے، اور سیکھ بھی رہی ہوں، انشاءاللہ سیکھیں گے ہم اور ان سے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ترجمہ، پہلے ہم دیکھتے ہیں رواں ترجمہ، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کو کیسے بنایا گیا، اور ایک جو لفظ ہے اس کا ترجمہ دوسرے لفظ کے ساتھ جب ہم روانی میں کرتے ہیں کیسے ہوتا ہے، اور جب ہم ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کیا۔ اب یہی تو یسرنا ہے، یہ وہی ہے فعلنا، فتحنا والا، یہ تھوڑا تھوڑا سا آپ ملا کے دیکھا کریں آوازیں جو افعال کی اسی طرح سے جس وزن پر آتی ہیں، کیونکہ ابھی ہمارا بہت مختصر سا ہے نا، جو ماضی ہے، مضارع اور فعل امر فعل نہیں، تو اس کو ملا کے دیکھا کریں کہ یہ جو یسرنا یہ ہماری بات ہو رہی ہے، اپنی طرف والا اشارہ ہو رہا ہے۔ القرآن، قرآن کو، للذکر، ذکر کے لیے۔ چلیں اب آپ مجھے بتائیں اس میں سے کوئی آپ کو اسم نظر آ رہا ہے؟ کوشش کیجیے گا ذرا۔ القرآن بھی اور للذکر بھی، ہاں جی، کیونکہ اس میں بھی ال آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور ہم نے حرف کیے تھے، اب دیکھیے حرف کون سا ہے اس میں سے؟ واو، جی، اور لام،
ला, बिल्कुल ठीक हो गया। قد قد कद, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जीनियस क्लास है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। जिक्र में आप याद करना भी इसका एक तर्जुमा कर सकते हैं। इसके वलकद हम साथ भी पहले, जो ला लिखा ये भी हरफ ही है ना, हाँ जी, ये भी ली, वो लीजिक। वही है, के लिए वाला, ठीक है। क्योंकि हमने बात की थी कि जब हम अस्मा के साथ करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। अब ये जो जिक्र है ना, जिक्र, इसको आज हम सीखेंगे कि ये इसम कैसे बन गया, ठीक हो गया। एक तो इसमें ये निशानी आ गई कि इसमें अल आ गया, लेकिन ये कि हम इसको ज़ाकरा की तरह फेल क्यों नहीं कह रहे, इसका भी आज हम इंशाल्लाह समझ लेंगे। और हमने देखा था कि जब वो हरूफ के साथ वो अलबत्ता वाला माना आ जाएगा, जैसे वाला कद, ला वही है, लेकिन ये कि हर्फ के साथ आ गया तो माना चेंज हो गया। ले जिक्री में जैसे लिल्लाही, अल्लाह के लिए किया था, तो इस तरह से ये थोड़े थोड़े से माने, इसके जो माना है वो बदल जाते हैं। और अगर ये अफ़आल के साथ होते हैं तो ताके वाला माना आ जाता है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको हम इतना दोहराएंगे, इतना रिपीट करेंगे कि इंशाल्लाह ये आपको अच्छी तरह से, जैसे अब आपको इसमें से पहचान हो गई कि ये इसमें से फेल है, ये हर्फ है, ये अस्मा है, इसी तरह से इंशाल्लाह ये जो बाकी छोटी छोटी टिप्स हैं इनकी भी समझ आना शुरू हो जाएगी, बल्कि ये याद हो जाएंगे, अजबर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अफआल के साथ क्या आपने कहा? ताकि, ताकि ता- ये जो हमारी सूरह अल अस्र वाली थी ना, जो स्लाइड, उसमें देखिएगा, उसमें ये स्क्रीनशॉट उसका ले ले, इसमें स्लाइड है ये वाली, या मैं आपको इसको शेयर भी कर दूंगी इस ग्रुप में, ताकि आप उसको ना बार बार देखा करें, ताकि अच्छी तरह से याद हो जाए। वाला का को हम बार बार देख चुके हैं, तो आज हम बात कर रहे थे यस्सर और ना, आसान किया हमने। यस्सर कहते हैं आसान को, जैसे हमने नाम भी सुने, युसरा नाम होता है, जैसे वो इसी तरह से इसी में लिख लेते, इसी से निकाल के। पुराने मजीद में ये बार बार ये लफ्ज 6 मरतबा आया लफ्ज, ठीक है। यस्सरना, आसान किया हमने। रूट लेटर की अभी हम ज्यादा बात नहीं करते, अभी ये कि जहां जहां पे हैं रूट लेटर उनको देख लिया करें कि ये इस तरह की, ये जो या, सीन और रा, इससे काफी सारे अल्फाज कुरान मजीद में बन जाते हैं। और इसके बारे में इंशाल्लाह QC2 से हम शुरू कर देंगे याद करना कि मादा के रूप क्या हैं, उनकी क्या इसमें अहमियत है, या उससे हम कितने वर्ड्स और बना सकते हैं। अच्छा जी, युस्र कहते हैं आसानी को, ठीक हो गया। युस्र आसानी, और उस्र, उस्र कहते हैं मुश्किल को। अब इस ये जो अल्फाज मानी आपने याद करने हैं, इसका माना याद करने के लिए आप देखें कि युस्र बोलने में आसान है, इसका माना भी आसान है। उस्र बोलने में मुश्किल है और इसका माना भी मुश्किल है। ये छोटी छोटी टिप्स हमें हमारे टीचर्स देते थे, इंशाल्लाह हम ऐसे ही आपको बता रहे हैं। और इंशाल्लाह जब आप टीचर्स बनेंगे, इंशाल्लाह इसी कोर्स के बाद आप ये कोर्स पढ़ाना भी शुरू करेंगे, तो आप भी इसी तरह से छोटी छोटी चीजों को याद रख लें कि उन्होंने हमें बताया कि युस्र देखिए बोलने में भी आसान है, बोलने में हल्का, इसका माना भी आसान है। कि अब इसका फर्क भी थोड़ा सा समझ में आ गया, क्योंकि युस्र लफ्ज भी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ और उस्र भी। और देखिए सिर्फ एक आइन की वजह से इसका माना बिल्कुल उसके मुतजाद हो गया, ऑपोजिट हो गया। यस्सरना, हमने आसान किया, ठीक है। यस्सरना, हमने आसान किया। और अलबत्ता तहकीक, यानी कि इसमें किसी किस्म का कोई शक मौजूद ही नहीं है, ये बात यकीनी हो गई, इंडीड हो गई। और इस बात में मुकम्मल यकीन पाया गया कि कुरान मजीद आसान है। अल कुरान यानी कि बहुत पढ़ा जाने वाला, इसका जो लफ्जी माना बनता है ना, वो है बहुत पढ़ा जाने वाला। जैसे आप देखें इसके मिलते जुलते में कारी देखें, पढ़ने वाला, इकरा पढ़, इस तरह के जो मिलते जुलते अल्फाज है, उससे हमें पता चलता है कि इसका जो माना है वो है बहुत पढ़ा जाने वाला। इसके नाम में भी मौजूदा है, और आज गैर मुस्लिम भी इस बात को मानते हैं कि कुरान ही दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। इंसाइक्लोपीडिया बिरांटा का 11वां एडिशन है, उसमें ये बताया गया कि अल कुरान यानी कि कुरान मजीद, फुरकान हमीद दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, याद की जाने वाली, तर्जुमा की जाने वाली महफूज किताब कुरान मजीद है। और कुरान का लफ्ज इसी तरह से अल कुरान 70 टाइम कुरान मजीद में आया है। और हम इस बात पर भी शुक्र करें अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मुसलमान बनाया, और ये कि अपने प्यारे भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से चुना। और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें ये भी तौफीक अता फरमाई, हमें मुंतखब कर लिया कि हम कुरान को समझने वाले,
सीखने वाले और सिखाने वाले बने। इस बात पे एक दफा कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अब ये देखिए ली और अज़िक्र, वैसे अगर हम पढ़ेंगे तो अलिफ लाम को से अलिफ लाम और ये जो है जाल काफ अल जिक्र बनता है, लेकिन हम जो हमारे साथ तजवीद कर रहे हैं या हमने इसको वैसे भी सीखा हुआ है कि कुछ हुरूफ शम्सी होते हैं, कुछ कमरी होते हैं, तो उसमें ये थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। इसकी आसानी जो बहुत आसान चीज इसमें याद रखने वाली है कि यहाँ पर हम अल को क्यों नहीं पढ़ रहे, अल क्यों पढ़ रहे, क्योंकि जाल के ऊपर शद है, इसलिए जो अलिफ लाम का अल है इसका लाम साइलेंट कर दिया जाता है, नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, वैसे अगर हम पढ़े तो देखने में ये अल जिक्र लग रहा है, लेकिन इसको अज जिक्र कहेंगे। ली लिए अज जिक्र जिक्र। अजान हो रही है, मैं थोड़ा सा रुक जाऊं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब ये है लिए वाला अज़िक्र जिक्र के लिए, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। तो क्या जी, अब हम देख लेते हैं कि जिक्र करते हैं याद करने को, याद करना, समझना और नसीहत हासिल करना। ठीक है, इसके 3 माना है। जो ज्यादा माना हम ये कुरान, ये जो QC1 में हम याद करते हैं या जो हम याद रखते हैं या जिसे हम यूज करते हैं, वो याद करना या जिक्र करना जब हम टेबल बनाते हैं। तो इसके ये इस तरह से माना कुरान मजीद में एक एक हर्फ के कई कई माना निकल आते हैं। तो ये अगर याद करना, समझना, नसीहत हासिल करना, तीनों चीजों में ये जिक्र का लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है। जिक्र के लिए यानी कि हिफ्ज करने के लिए, याद करने के लिए, समझने और नसीहत हासिल करने के लिए कुरान मजीद आसान है। आप देखो छोटे छोटे बच्चे भी हिफ्ज कर लेते हैं माशाल्लाह से। फतवे देने के लिए, अहकाम निकालने के लिए थोड़ी सी मजीद इस पे मेहनत की जाती है। मजीद मेहनत करें, आपको अपने सारे मसाइल के हल कुरान मजीद में से ही मिल जाते हैं। हमने खुद भी देखा कि सिर्फ 20 घंटे में ही हमने नमाज को सीख लिया, ये जो हमने थोड़ी सी ग्रामर साथ सीखी है। तो इसके साथ क्या फायदा हमें हुआ, हमें 40,000 बार आने वाले ऐसे अल्फाज सीख लिए जिन्हें हम पहले पढ़ते तो थे, लेकिन उनके माना हमें समझ में नहीं आते थे या हम उन पे गौर नहीं करते थे कि ये अल्फाज इस तरह से बताए गए हैं। अब हमने 232 अल्फाज जो कुरानी जो नमाज के 232 अल्फाज हैं वो सीखे, थोड़े बहुत रह गए, हमने 222 का आज इंशाल्लाह हदफ पूरा कर लेना है। 10 अल्फाज और नहीं सीखेंगे हम। तो कुरान मजीद के 40,000 से ज्यादा अल्फाज हमने सीख लिए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कुरान कितना आसान है, सुभान अल्लाह। अपने अमल से शुक्र अदा कीजिए इसके आसान करने का। ये मतलब ये तो हम इसका शुक्र कैसे अदा करेंगे कि आसान है। नियत कर लें, प्लान कर लें कि हम जल्द से जल्द, जैसे हमने थोड़ा थोड़ा सा सीखना शुरू किया है, पूरा कुरान सीखेंगे, रुकेंगे नहीं। अभी से नियत कर लें कि खुद भी सीखेंगे। ये QC कोर्सेज बड़े आसान है, खुद भी सीखें और अपने और भी लोगों को इसमें शामिल करें। कोई ये कहे कि कुरान मुश्किल है तो कहिए कि ये अल्लाह के ऐलान के खिलाफ बात है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब खुद फरमा दिया कि आसान है, तो ये कुरान समझने, सीखने, याद करने के लिए आसान है। लेकिन आसान तो है, खुद ब खुद नहीं आएगा, कुछ वक्त और मेहनत लगाना पड़ेगी। अब ऐसे नहीं होगा कि हम कहें आसान है, आसान इसको देखें, पढ़े और रख दिया, ऐसे नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी।
کیونکہ جو چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. تو چلنا شروع کیجیے, اللہ رب العزت ہاتھ پکڑیں گے, انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. خود کے لیے بھی آسان کس طرح سے ہے, دوسروں کو کہ ہم نے دیکھا کہ خود ہم یاد کر لیں اس کو, یا جیسے بتایا گیا کہ تھوڑی محنت کریں, آپ فتوے بھی نکال سکتے ہیں. اس کے احکام سے آپ اپنی جو زندگی میں آنے والے تمام معاملات کو بھی سالو کر سکتے ہیں. اب یہ دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے. کوئی آپ سے کچھ پوچھے, آپ قرآن سے بہت سارے جوابات نکال سکتے ہیں, بلکہ ہم جن سے پوچھتے ہیں وہ بھی قرآن سے ہی ریلیٹ کر کے بات ہمیں بتاتے ہیں, قرآن اور حدیث دونوں سے. اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے اندازے بیاں, اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائیں, تاکہ اسے ہم اپنے لیے بھی یوز کر سکیں اور دوسروں کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکیں انشاءاللہ. اب ایک دفعہ آپ اس طرح سے پڑھ لیجیے کہ جیسے آپ نے پہلے پڑھا تھا اور آج پڑھا ہے, اس آیہ مبارکہ کو سیکھا ہے, اس میں فرق کیا ہے. چلیے جی, اب ایک اور آیہ مبارکہ تھی, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جو ہمارا فلائر شیئر ہوا تھا سب سے پہلے, تو سب سے جو پہلے عبارت لکھی گئی تھی وہ یہی لکھی گئی تھی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. اب یہ جو اس کو ہے, یہ کس کی طرف بتایا گیا, کس کی طرف اشارہ کیا گیا, کیا چیز سکھانے والی ہے, گیس کیجیے گا, کیا سکھانا ہے دوسروں کو, جو خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے. چلیے جی, یہ جو ہاتھ کی ضمیر ہے یہ قرآن کی طرف اشارہ کر رہی ہے. خیرکم دو ٹکڑے ہیں, خیر کا لفظ ہم بار بار پیچھے پڑھ کے آئے ہیں, اس کا مطلب ہے اچھا ہے, بہترین ہے, بھلا ہے. کم وہی ٹیبل سے آیا ہے, اچھا بہترین ہے تم سب میں سے. من کو بھی ہم بار دیکھ چکے ہیں, خیر اچھا بہترین, خیرکم تم میں سے بہترین. من کے ہم نے کتنے معنی پڑھے تھے, دو, ایک پڑھا تھا ہم نے کون اور ایک پڑھا تھا جو. من ربو کا, ربی اللہ, تیرا رب کون ہے, ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. اور اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ دو الفاظ کو جوڑنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, تو اس میں ہمارا جو من کا معنی ہے وہ جو کا آئے گا. خیرکم تم میں سے بہترین ہے, من جو تعلم یعنی کہ خود سیکھے, تعلم القرآن قرآن سیکھے, وعلمہ اور سکھائے اس کو. جیسے ہو کا ورڈ ہے نا, وہ بھی اسی طرح سے سیم اسی طرح سے من کا ورڈ یوز ہوتا ہے. اچھا جی, اب ہے تعلمہ. تعلمہ کہتے ہیں خود سیکھنے کو, جو خود سیکھنا. تعلمہ سیکھنا, خود اپنے آپ کو جو ہم نے سیکھنا. جی توحید کو کچھ پوچھنا ہے. جی سسٹر آپ انمیوٹ کیجئے خود کو اور پوچھ لیجئے کیا پوچھنا ہے. سوری میرا پتا بھی نہ, یہ اس کے اوپر تشدید کیوں آئی ہے, ریگولرلی نہیں آتی. اس کو بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس کو یہ جو اس طرح کے افعال ہیں, آپ دیکھیں اس میں جو نیچے روٹ لیٹر دیے گئے نا, اس میں عین, لام اور میم, ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا اس کے لیے ہمیں اشارہ کرتے ہیں کہ تھوڑا رک جائیے, یہ اگلے ہم کورسز میں سیکھیں گے. ٹھیک ہے, ابھی آپ سیکھیں گے نا یا پوچھیں گے, میں تھوڑا بتاؤں گی, تھوڑا سا میں زیادہ بتا دوں, پھر وہ اور کچھ لوگوں کے لیے پھر وہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی آپ اس کو صرف اس طرح سے یاد کر لیں. تعلمہ اس کا مطلب ہے خود سیکھنا. ٹھیک ہے, تعلمہ جیسے اس نے خود سیکھا ہے, یہ اسی طرح سے جیسے فعلا تھا, اسی طرح سے تعلمہ اس نے سیکھا, یعنی کہ اس نے خود سیکھا, دوسرے کو نہیں سکھایا, خود سیکھا. اور اسی طرح سے یہ پورا ٹیبل بن جایا کرتا ہے. تعلمہ, تعلم, تعلمت, تعلمت, تعلمتم اور تعلمنا. ٹھیک ہو گیا. قرآن مجید میں 2 مرتبہ یہ لفظ اسی طرح سے یوز ہوا ہے. اب دیکھیے جو علامہ ہے, علامہ اس کا مطلب ہے سکھایا. تعلمہ سیکھا, خود سیکھا, اور علامہ دوسروں کو سکھایا. ٹھیک ہے, علامہ کا بھی اسی طرح سے ٹیبل بنتا ہے. علامہ, علم, علمتا, علمت, علمتم, علمنا. ہم نے پیٹرن سیکھ لیا QC1 سے. اس کے بعد انشاءاللہ یہ ہم QC2 میں, 3 میں, 4 میں یہ ساری گرامر ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے, تھوڑی سیکھیں گے, مختصر اور جامع. ہم سیکھ لیں گے کہ اس کو ہم نے باری جو سیکھا, اس میں ہمارا جو شروع کے QC1 کی اور QC3, 4 کی جو 2 کی, اس میں کیا کیا فرق ہے, یہ سارے افعال انشاءاللہ ہم نے سیکھ لینے ہیں. اب یہاں جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تعلمہ میں دیکھیں
एक मतलब लफ्ज ज्यादा है ता, ठीक है। अब ये जो खुद सीखना होता है इसमें मेहनत जरा ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। और अल्लाह मतलब दूसरों को सिखाना है, थोड़ी सी मेहनत कम हो गई, ठीक है। खुद तो आप सीख चुके, आपने एग्जाम दे दिया, सब कुछ आपको पता चल गया, आपके सामने क्विज आता है, आपको सारा वो पूरा रटा हुआ है, याद हुआ है, हिफ्ज हो गया, आपको अच्छी तरह से आता है, यानी कि आपने वो मेहनत कर ली। ताल्लमा यानी कि जो इसमें अल्फाज भी देखिए ज्यादा है और अल्लामा में अल्फाज भी कम है, तो जो सीखना है इस पे ज्यादा मेहनत करनी है। आप ये जो दो अल्फाज है मिलते जुलते इनके तर्जुमे, तो ये छोटी छोटी टिप्स यूज करेंगे हम ताकि हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। अल्लामा का लफ्ज इसी तरह से कुछ इसके और ये इस्तेमाल में 14 मरतबा ये कुरान मजीद में लफ्ज यूज हुआ है, ठीक है। ताल्लमा खुद सीखना और अल्लामा दूसरों को सिखाना, ये फर्क आप इंशाल्लाह याद रखना अपनी। अब ये जो अल्लामा था इसके साथ एक जमीर जोड़ दी गई, जैसे हमने जोड़ी थी लहू के साथ, मिनहू के साथ, ठीक है, अनहू के साथ, ये वही जमीर है, ये हमने जोड़ दी किसके साथ, जैसे हम जोड़ दें फ़अला के साथ हु जोड़ दें, फ़अलहू, फ़तहहू, इसी तरह से नसरहू, इसी तरह से हमने अल्लामा और हु यानी कि अगर टुकड़े पूछे जाए तो हमने दो टुकड़े करने हैं। सिखाया यानी कि दूसरों को सिखाया, उसने सिखाया उसको, किसको, कुरान मजीद को, ठीक है। तुम में से बेहतरीन है वो जो कुरान सीखे और सिखाए उसको। और इंशाअल्लाह आज हम सब यहाँ बैठे हैं, इकट्ठे हुए हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बेहतरीन लोगों में से ही चुना है और इंशाअल्लाह बेहतरीन लोगों में ही शामिल रखा जाएगा। ये ले जी तअल्लमा, ये जो आपको एक साहिब नजर आ रही है, खुद सीख रहे हैं, ठीक है। और ये अल्लमा दूसरों की तरफ, खुद जो सीख लिया दूसरों को सिखाइए, ये इस्लाम का उस्लूब है। ये खूबसूरती है कि अपना सीखना काफी नहीं है, जो सीखा है वो सिखा दीजिए। अब तक आपने सैकड़ों क्लासेस में हाजिरी दी होगी, मगर ये जो कुरान की क्लास है इसमें आप खुद नहीं आए, आपको चुना गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको चुन लिया। और देखिए ये कितने लोग हमारे साथ आए थे और कितने लोग अभी भी जैसे हमारे साथ आते हैं, फिर उसके बाद ये गेम छोड़ जाते हैं या नहीं कर पाते। तो इस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें और इस बात का एहसास भी रखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको सीखने के लिए चुन लिया है। इस वक्त सतह जमीन पर मुख्तलिफ मज़ामीन की लाखों क्लासेस चल रही होंगी, लेकिन अल्लाह की नजर कहाँ पर होती है, जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र किया जाए। ये तो वैसे भी एक मशहूर सी हदीस मुबारक भी है ना, कि जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र किया जाए, कुरान का जिक्र किया जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता है, तो फरिश्ते उस महफिल को अपनी रहमत से घेर लेते हैं और फिर उनका जिक्र अर्श पर किया जाता है। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र फर्श पर करते हैं उनका जिक्र अर्श पर किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर देखिए पहले तालिब इल्म का जिक्र आया है, ये इकराम है कुरान के सीखने वाले का, कि सीखने वाले को पहले रखा गया, सीखने वाले के लिए ज्यादा मतलब अहमियत बताई गई कि कुरान के सीखने का कितना आपको सवाब है, अजर है या फायदा है, इसलिए कि सीखने वाले को पहले रखा गया। अल्लाह की किताब का इल्म खत्म नहीं हो सकता, इसलिए हर शख्स को सीखते रहना चाहिए। जैसे हमने ये अब क्यूसी वन करके इस पे रुकना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा हमेशा ये तलब रहे कि हम और से और से और इल्म सीखते रहें। और बेहतरीन शख्स वो है जो खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए, यानी कि दोनों काम करे। और सीखने की हद तक महदूद नहीं रहना, इसी वक्त नियत कर लीजिए। किसी को आप अपने ज़हन में सोच कर नियत कर लें, 2 बंदे, 4 बंदे, 4 जिसको आप सिखा सकते हैं। जैसे कि अपने फैमिली में से अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को या अपने हमसायों को, या आप कहीं बाहर जॉब वगैरह करते हैं, वहाँ पे नियत कर लें, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर आपकी नियतों को मुराद पर लाएँगे और इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा होगा कि आप भी सिखाने वालों में शामिल हो जाएँगे। और ये छोटा सा टास्क भी दे दिया, 10 सेकंड में आपके पास 2 नाम लिख लीजिए, फिर कोशिश कीजिए उस पर। चलें जी, मैं अभी आपको 2 सेकंड देती हूँ, कोशिश करें कि लिख लें 2 ऐसे नाम जिनको आप सिखाने की नियत कर लें। बाकी जब तक अल्लाह ताला ना चाहे तो इंसान चाह ही नहीं सकता। और सिर्फ नाज़रा कुरान सीखना काफ़ी नहीं है, बल्कि फ़हमुल कुरान सीखें और कुरान में गौर करना भी सीखें। नियत और कोशिश अपनी पूरी कर लीजिए, इस सिलसिला को छोड़ें नहीं और इस बात पर उनके अंजाम को पहले ना देखें कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी या मैं कर नहीं सकती। इस तरह की बातें सारी छोड़ के नियत कर लें कि इंशाल्लाह मैंने सिखाना है।
اب ایک مرتبہ آپ بھی اس کو پڑھ لیجیے اسی طرح سے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں، ہم نے انا کے 4 ملتے جلتے لفظ حرف پڑھے تھے، وہ کیا کیا تھے؟ یاد ہے کسی کو؟ اگر کسی کو یاد ہے تو مجھے بتائیے ذرا کون کون سے تھے وہ 4؟ ان، جی انا، ٹھیک ہو انا، گیا. ہاں جی، اور ایک اور ہے ان. ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ سسٹر، الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ. اب ہے انما. اب آپ نے انا اور انما کو دونوں کو الگ الگ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، انما ایک پورا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے تو بس. ٹھیک ہے، الاعمال ال سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ جمع بھی ہے اور اسم بھی ہے. بالنیات میں دیکھیے بی کو الگ کر لے، اور النیات یہ جو الف کا یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث بھی ہے اور یہ جمع بھی ہے اور یہ اسم بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اعمال تو بس نیتوں پر ہے. اس کے بارے میں اب دیکھیں، آپ جو تھا ان سے ہمیں اگر نہیں یاد رہتا، انشاءاللہ سے ہمیں یاد ہے کہ ان کا معنی کیا ہے. اگر، انشاء اللہ، اگر چاہے اللہ. اور ہم نے انا سے دیکھا تھا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے، وہ مثالیں جو ہمیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو جیسے ان اللہ مع الصابرین کی بجائے کوئی اور اسی طرح سے انا والی یاد ہے، کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی ٹکڑا یاد ہے، اس سے یاد رکھ لیں. مثالوں سے یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ معنی جلدی یاد ہو جاتے ہیں، جلدی یاد آ جاتے ہیں، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے میں نہیں جاتا، مکس اپ نہیں ہوتا. یہ لیں جی، دیکھیں انما. انما کے اپنے ٹکڑے نہیں کرنے، یہ ایک لفظ ہے انما. ٹھیک ہے، بس صرف. تو اس کا مطلب اتنا سا یہ معنی اس کا الگ ہی ہے. اب ہے انما بس. اب آپ دیکھیں اس کو انہوں نے ہائی لائٹ بھی کر کے بتا دیا. اعمال کا اعمال آ گیا، بی کا پر ترجمہ کر لیجئے، نیات کا نیتوں کر لیں. تو اعمال تو بس نیتوں پر ہے، جو آپ نیت کریں گے آپ اسی طرح سے عمل کر لیں گے. آپ نے نیت کر لی، انشاءاللہ آپ پھر عمل بھی کرنا شروع کر دیں گے. اب ہمیں یہاں سے ایک اور چیز پتا چل گئی کہ عمل اور اعمال، عمل واحد ہے، اعمال جمع ہے. اب یہ جمع کون سی ہے؟ ہمارا حاشیہ دیکھیے کمپلیٹ نہیں ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے، تو یہ جمع ٹوٹی پھوٹی مکسر. جمع مکسر ہے. کیونکہ اگر یہ جمع سالم ہوتی تو اس کا ہوتا عملون اور عملینا. ایسے کوئی لفظ ہوتے نہیں ہے، تو اس کی ایک ٹوٹی پھوٹی جمع یوز ہوئی ہے. نیت، نیات. یہاں پر دیکھیے ہمارا حاشیہ، ہماری یہ جو آؤٹ لائن ہے پوری مکمل ہے. اس کا مطلب ہے نیت اور نیات. یہ ہم نے مؤنث کا قاعدہ پڑھا تھا کہ جو گولتا والے الفاظ ہوں گے اس کو الف تا لگائیں گے تو اسے کیا مانا جائے گا؟ یہ جمع سالم مانا جائے گا. چلیے جی، اب اس میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کے بارے میں ہوگا. ان میں سے ایک قرآن کا قاری اور ٹیچر جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا ہو، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یعنی کہ پڑھانا بھی ہے اور نیت کیسی رکھنی ہے کہ سکھانے والی نیت رکھنی ہے. دکھاوا نہیں کہ لوگ دیکھیں گے کہیں گے یہ ہو گیا یہ ہو گیا تو اس کی کلاس اتنی تھی، تو یہ ایسی چیزیں نہیں اپنے ذہن میں لانی. اور یہ شیطان ورغلاتا ہے، کیونکہ انسان فطری طور پر تعریف کا خواہش مند ہوتا ہے کہ سارے میری تعریفیں کریں، اور تعریف سن کے خوش بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر شیطان کیا کرتا ہے؟ چھپ کر حملہ کرتا ہے. جو ہم نے پڑھا تھا نا سورہ الناس میں، تو چھپ چھپ کر جو حملے کرتا ہے شیطان، اس سے ہم نے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہا تھا ہم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے، مار نہیں سکتے، لڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اپنے آپ کو اللہ کی سپردگی میں دینا ہے. کس سے حفاظت چاہیے؟ شیطان سے. اور ہماری پہلی عادت بھی یہی تھی. اور اگر اس طرح کی کوئی نیت ہوئی تو پھر ہماری عبادت بھی برباد، ہمارا عمل بھی برباد. ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے کوئی آپ نے نیت کر لی. کیونکہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایسی چیزوں میں پھر یہ تھوڑا بہت ہی شرک کا بھی آ جاتا ہے کہ جو چیز آپ اللہ رب العزت کے لیے کریں اس میں آپ کسی اور کو بھی شامل کر لیں.
اور نیچے ایک مثال بھی دے دی گئی کہ دودھ کا ایک گلاس ہے، اگر پیشاب کا ایک قطرہ اس میں ڈال دیا جائے تو آپ کو گنی آئے گی، ظاہری بات ہے کوئی دیکھ لے گا تو پھر تو نہیں پیے گا، کسی کو آپ بتائے بغیر دے دے تو اگلا بندہ جیسے دھوکے میں، لیکن جس نے دیکھ لیا وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر پائے گا. تو یہ کرنا ہے کہ اپنے حلال کو حرام سے بچانا ہے. انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے تاکہ سیکھ کر دوسروں کو بھی سکھا سکیں. دنیا کے شاید 90% مسلمان، ہم بھی انہی میں شامل تھے. شکر ہے اللہ کا، اللہ رب العزت نے ہمیں ان میں سے چن لیا کہ ہم سیکھنے کے قابل ہو گئے. سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ایک دن پورا قرآن بھی ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اسی لیے ہم نے خود قرآن کو سمجھنا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانا ہے تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے. یہ جو آج مسلمان اس طرح سے ذلیل و رسوا بھی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ قرآن سے دوری بھی ہے، کیونکہ ہم نے سیکھا نہیں قرآن سے. قرآن ہمیں کیا بتا رہا تھا؟ ہم نے چوما قرآن کو، ہم نے اونچی جگہ پر رکھا اور ہم نے ختموں پر پڑھ لیا، اس کو ختم کر دیا، ختم کرتے کرتے اس کو ہم نے ایسے کہ ختم ہی کر دیا. تو قرآن مجید کو ختم کرنا ضروری نہیں ہے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے. تھوڑا پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھیں. پڑھنے کا جو ہے نا اجر و ثواب اس میں کمی نہیں ہوگی. آپ نے قرآن پاک پورا پڑھا، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی. لیکن اگر آپ اس کو جیسے جو ہم آخر میں اپنی ایک کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، غور کرنا، عمل کرنا، یہ ساری چیزیں یہ قرآن کے حقوق ہے، ان سب کو پورا کریں گے تو دیکھیں پھر ثواب اور اجر یہ بھی دگنا، اور اللہ چاہے جتنا بڑھا دے. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. ایک مرتبہ آپ بھی اس طرح سے پڑھ لیجئے. اور اب آپ نے آج کا جو آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اسی سلائڈ کا اسکرین شاٹ لیں اور اپنے سامنے اس کو رکھیں، موبائل میں چلتے پھرتے دیکھیں اننا اور انما، ان کا فرق تاکہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے. یہی فریز یاد کر لیں. کوئی اور آسان سے فریز آپ کو یاد ہے وہ آپ یاد کر لیجئے. لیکن یہ جو مثالیں یاد کرنے سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے ان اور انا کو آپ مکس اپ نہیں کریں گے. آپ انشاءاللہ سے انشاءاللہ ہی کہیں گے کہ اگر اللہ نے چاہا. آپ انا شاء اللہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، وہ کے منہ پہ آئے گا ہی نہیں. چلیے جی، الحمدللہ یہاں پر ہمارا قرآنک پارٹ کمپلیٹ ہوا. اب ہم کر لیتے ہیں 1-2 منٹ دیجیے گا مجھے، میں اپنی اسکرین شیئر کروں. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیجیے. اس سبق سے ریلیٹ یا پہلے جو ہم پڑھ چکے اس سے ریلیٹ کوئی اگر کوشچن ہے تو کر لے، پھر ہم انشاءاللہ کوشچن تو نہیں ہے نورین، لیکن میں صرف وہ کنفرم کرنا چاہتی کہ خیرکم من آپ کہہ رہے ہیں بعد میں بتائیں گے، لیکن میرے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ دونوں کو ملا لیا اس لیے تشدید لگا دی. نہیں، اس کو ایسے نہ یاد رکھیں. آپ یہ یاد رکھ لیں جیسے ہم نے فعلا کیا ہے ویسے ہی تعلمہ ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے فعلا کا سارا پڑھ لیا، ماضی پڑھ لیا، مضارع پڑھ لیا، فعل امر ہے، فعل نہیں، اس کے بعد سوری میں تعلمہ کی بات نہیں کر رہی، من کی بات کر رہی ہوں. من تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. من تو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا. من کے 2 معنی ہم نے پڑھے ہیں. کون کون سے ہیں؟ ایک ہے کون اور ایک ہے جو. ٹھیک ہے. سوری میں پوچھتی ہوں اس پہ تشدید لگی ہوئی ہے، ویسے تو تشدید نہیں ہوتی. ملانے کے لیے خیرکم من تعلم. اب وہاں پہ دیکھیں میم ہے، اس کے بعد دوبارہ میم ہے. اب یہ کچھ رول جو ہوتے ہیں نا، یہ اس کے ترجمے والے نہیں ہیں، کچھ رول آپ کے تجوید والے بھی ہیں نا جی. یہ جو تشدید ہے، زیر ہے، زبر ہے، یا ایک اور بڑی جو اہم چیز تجوید میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عارضی زیر والی. تو وہ جو چیزیں نا اس کے لیے ہم انشاءاللہ تجوید کی کلاس بھی آج ہماری ہوگی، وہ کلاس بھی آپ لیا کریں. یہی سیم لنک ہے، 8 بجے ہماری کلاس شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. 8 سے تقریباً 8:30 تک یا زیادہ سے زیادہ 8:45 تک وہ ہماری کلاس چلتی ہے. اس میں یہ ہم بیسک رول سمجھتے ہیں کہ یہ جو تشدید کے الفاظ کو کیسے پڑھنا ہے،
कलकला के अल्फाज कौन से हैं, हरूफ इस्तालिया कौन से, ये छोटी छोटी चीजें हम सीखते हैं, बेसिक चीजें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पाक बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं, ठीक है, और हम उसको उस तरह से पढ़ रहे होते हैं जैसे हमें पढ़ाया गया है। और तजवीद सीखने का फायदा ये होता है कि हमें इन सारी बातों की समझ में आ जाती कि ये जो हम कहाँ पे इसको मद करते हैं, कहाँ पे मिलाते हैं, कहाँ पर छुपाते हैं आवाज को, ये सारी चीजें तजवीद से पता चलती हैं। ठीक हो क्या? जी ठीक, शुक्रिया। चलिए जी। और आज ये जो हमारा टेबल कंप्लीट होना है वो इस तरह से होना है जैसे फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़िअल। अब ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा अपनी स्लाइड्स में देख के समझने की कोशिश करते हैं। पहले मुस्कुराइए क्योंकि ग्रामर मुश्किल नहीं है, बल्कि इसकी वजह से हमें कुरान समझना और भी आसान हुआ है। ग्रामर कैसे हमने करनी है, टीपीआई के साथ, यानी कि सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बतलाइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। हमने अब तक जितना सीखा उसमें हमने सीखा कि इस्म कहते हैं किसी का नाम, जैसे किताब, मक्का वगैरह, या सिर्फ उन दोनों चीजों को हम कहते हैं इस्म। फेल किसको कहते हैं, जिसमें काम का करना या होना पाया जाए और साथ जमाना भी पाया जाए। जमाना कैसे पाया जाता है, जैसे फेल माजी, फेल मुदारे, ठीक है, इसमें तीसरा नहीं होता। जैसे हम फेल हाल, फेल माजी मुस्तकबिल हम उर्दू में पढ़ते हैं, इसमें सिर्फ दो है, फेल माजी और मुदारे। उसके बाद है हर्फ। हर्फ क्या है, जो इस्मों और फेलों को आपस में मिलाए। हमने इसमें हरूफ जारा भी देखे और अल्फाज भी देखे थे, जैसे वा भी एक हर्फ है, हमने नाम हर्फ सीखा, इसी तरह से हल सीखा, माँ सीखा, बहुत से ऐसे अल्फाज सीखे हैं जो फेलों और इस्मों को आपस में मिलाते हैं। फेल माजी में हमने क्या सीख लिया अब तक, हमने सीख लिया फेल माजी जो हो गया, फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ या होगा, होने वाला है, फेल अम्र हमने सीखा हुक्म देना या गुजारिश करना, और नहीं को इसके साथ ही जोड़ दिया जाता है कि जिस काम से मना कर दिया जाए, जिस काम से रोक दिया जाए। ये हम टेबल आज रिवीजन में नूरीन, जी जी स्क्रीन नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। बाकी सबको नजर आ रही है? जी सिस्टर आप दोबारा ज्वाइन करें। मुझे ओके नजर आप कर लिए, उतनी देर हम इसका फ़अला का टेबल ही रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फ़अला उसने किया, फ़अलु उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। हमने कहा था हमारे इशारे मुदारे में जाकर चेंज हो जाएंगे। यफ़अलु वो करता है या करेगा, यफ़अलुना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलुना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो, यानी कि इसमें हमने कहा था कि तू छुपा हुआ है, ठीक है। तो आज हम ये टेबल इस तरह से कंप्लीट करेंगे जैसे हमारे ये 1 2 3 4 5 6 लाइन में ये जो हुआ है, एक जो रो हमारी पूरी हुई। आज इंशाल्लाह इधर भी हम इसी तरह से कुछ तब्दीली करेंगे, कुछ इजाफा करेंगे, तब्दीली तो नहीं करेंगे, आज कुछ इजाफा करेंगे अपनी टेबल में। हमने जो अहम बात सीखी थी वो क्या थी कि अफ़आल जो हैं ये 4 दरवाजे हैं जो हम QC1 में सीख रहे हैं। 4 दरवाजों से गुजर कर हम कुरान मजीद के अल्फाज के तर्जुमे को सीखेंगे, और कुरान ये जो अफ़आल हैं इनकी हम माजी, मुदारे और अमर की निशानियां सीखेंगे। सबसे पहला था हमारा फा में हमने सीखा फतह, फतह यफ्तहु इफ्तह। उसके बाद हमने क्या, नून बात से नसरा यंसुरु, आवाज यहाँ पर चेंज हो गई, पेश आ गई, और इसकी तरह से उसका अमर भी बदल गया, उनसुर। इसी तरह से हमने किया द्वाराबा, द्वाराबा से यदरिबु, यहाँ भी आवाज चेंज होगी माजी में, उसी तरह से अमर में तब्दीली आ गई, इदरिब। अब ये जो था सामिया, ये इसके माजी ही चेंज हो गया, ठीक हो गया। बाकी इसका टेबल फतह की तरह बन गया, सामिया, यस्माउ, इस्मा। यहाँ तक सबको समझ आ गई, क्लियर है सब कुछ? बताइएगा मुझे, क्योंकि आज हम इससे जी आगे बढ़ने बिल्कुल वाले ठीक। हैं। चलिए जी, इंशाल्लाह। एक हमने तो सीखा ये था कि फा आइन लाम, यानी कि 3 हुरूफ से मिलकर अफ़आल, ज्यादातर कुरान मजीद में जो अल्फाज यूज हुए 3 उनके रूट लेटर्स या मादा उनका 3 हुरूफ पे होता है, फा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा। अब हमने क्या सीखना है, माजी सीख लिया, मुदारे सीख लिया, फिर अमर नहीं सीख लिया। आज हमने सीखना है फाइल। यहाँ पर फा थोड़ा सा हमारा मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। फाइल, मफऊल और फेल, और इनके इशारे भी थोड़े से चेंज हैं।
ٹھیک ہے. جو فعلا سے ہم جو فیل بنائیں گے نا, فیل, اس کو ہم نے فیل نہیں کہنا, اس کو ہم نے کہنا ہے مصدر, یعنی کہ کام کا جو نام ہوتا ہے یا جو ہم کام کرتے ہیں. اب فعل کا مطلب ہوگا کرنا, یہ کام کا نام ہے. مفعول جس پر اثر پڑتا ہے, جیسے ہم نے کہا تھا ضربا خالدن زیدن, زیدن پر اثر پڑا, اسی طرح سے جو مفعول ہے اس پر اثر پڑتا ہے, جس پر کام ہوا. اور فائل, فائل کہتے ہیں کرنے والے کو. اب ہم ان کو کہیں گے افعال نہیں کہیں گے, ہم کہیں گے اسم فائل, اسم مفعول اور اسم مصدر. یعنی پتا چلا کہ جو فعل امر اور نہیں تک ہیں وہ تمام افعال ہیں, اور اس کے بعد یہ جو تین ہم اگلے صیغے یاد کر رہے ہیں یہ ہے فاعل, مفعول, فعل. اور اس کو ہم نے تنوین بھی لگا لینی ہے, اس کو ہم ال بھی لگا سکتے ہیں, اس کو پیش بھی لگ سکتی ہے, لیکن اس پر جزم نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے. اب ہم اس کو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ فاعل, مفعول, فعل. ہم اس کو اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں الفاعل, المفعول, الفعل. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو ہے فاعل اور مفعول, یہ دو, ان کی جمع بھی بن سکتی ہے. کون سی جمع بن سکتی ہے؟ جمع سالم, جیسے ہم نے بنائی تھی مسلم سے مسلمون اور مسلمین. اب ہم جب کہیں گے فاعل, اس کی جمع کیا بنا دیں گے؟ واو نون والی. ٹھیک ہے, اور اس کی جمع کا اشارہ تھوڑا سا ایسے کر دیا جاتا ہے, یا پھر 3 بار آپ اس کو کہہ دیں, جیسے فاعل, فاعلون. جب ہم کہیں گے فاعلین, فاعلن, ہم کہیں گے فاعلین. یہاں پہ اس کو 3 بار کرتے ہیں فاعلین, جو آپ کو آسان لگے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو مفعول, جیسے جس پہ اثر پڑ رہا ہے, جیسے دینے والے, ٹھیک ہے, جس پہ اثر پڑ رہا ہے مفعول. اب مفعولن کہیں گے تو مفعولون, مفعولن اور مفعولن کے ساتھ آ جائے گا مفعولین. یہاں تک بات کلیئر ہوئی؟ یہ جو مصدر ہے یہ چینج بھی ہو سکتے ہیں, تمام افعال کے ایک جیسے نہیں ہوتے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے, لیکن یہ جو فاعل اور مفعول ہے یہ اسی طرح سے یوز ہوتے ہیں. ان کی جمع بھی بنے گی اور ان کے ساتھ ہم ال بھی لگا سکتے ہیں اور تنوین بھی لگا سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ ہمارا پورا ٹیبل کمپلیٹ ہو گیا. کیسے پڑھا جائے گا؟ فعلا, فعلوا, فعلت, فعلت, فعلتم, فعلنا, یفعلوا, یفعلون, تفعلوا, افعلوا, تفعلون, نفعلوا, افعل, افعلوا, لا تفعل, لا تفعلوا, فاعل, مفعول, فعل. اب آپ میں سے کوئی ایک پورا ٹیبل بغیر ترجمے کے ریپیٹ کریں, جو بھی کرنا چاہتا ہے کر لے. انمیوٹ کریں خود کو اور یہ ٹیبل کمپلیٹ میرے ساتھ ذرا کریں. کوئی سسٹر؟ جی میں توحید کرتی ہوں. جی بالکل کیجیے. جی فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو, افعل, افعلو, لا تفعل, لا تفعلو, فاعل, مفعول, فعل. اگر آپ اس کو تنوین کے ساتھ پڑھیں گے نا تو یہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا کہ یہ تنوین لگی ہے تو یہ فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے اسم فاعل, اسم مفعول, اسم فعل. اور یہ جو اس کو تنوین لگائیں گے نا فاعل, مفعول, فعل کہیں گے تو یہ باقی سے الگ بھی ہو جائے گا. اسے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہمارے اسماء ہیں. ٹھیک ہے, یہ فعل نہیں ہے, یہ اسماء ہے, اسم ہے, اسم فاعل, اسم مفعول, اسم فعل. اب آپ دیکھیے, سمجھ لیں کہ ہم سب اچھے کام کریں الحمدللہ. اب ہم کہتے ہیں نرین کیسے پتا چلے گا یہ جو فاعل مفعول کا, یہ دیکھیں وہ تو چلو 2 فتح آ گئے اوپر تو ہم مفعول کہہ دیتے ہیں کسی اسم پر 2. اچھا, یہ بھی ہم نے صرف اپنا ریفرنس ٹیبل فعلا دیکھا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم فتح دیکھیں گے اس پہ جب جائیں گے تو اب کیا بنے گا, اس کے تھوڑا سا کوشش کریں. فتح سے کیا بن سکتا ہے فاعل, فاعل ان کے وزن پہ کریں. فاتحن, فاتحن. ٹھیک ہو گیا, فاتحن. فاتحن, مفتوحن, فتحن. سمپل ہے, بہت سمپل. انشاءاللہ ہم نے اتنی بار ریپیٹ کرنا ہے. ہم اس میں اپنے جو ہوم ورکس میں بھی کرتے ہیں, ہم اپنی ورک بک میں,
اور یہ جب ہوتی ہے نا ہماری ریویژن اس میں بھی آیا کریں بار بار, اس کو بار بار جتنا ہم پکا کریں گے نا اتنی ہماری پریکٹس اچھی ہو جائے گی اور یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ فعلہ ہے تو اس سے ہم نے یفعلو بنایا افعل, تو اب اس کا جو فاعل ہے وہ کیسے بننا ہے. اب یہ جو وزن بتا دیا گیا فاعلن, یہ وزن بتا دیا گیا, ٹھیک ہے. جیسے ہم نے فعلہ سے فتح سیکھ لیا, باقی جو تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں تھی وہ کہاں پہ آئی تھی, سامیہ پہ آئی تھی. اس کے بعد جب ہم نے یفعلو سیکھا پھر ہم نے وہ تبدیلیاں جہاں جہاں کی وہ دیکھ لی, ہم نے دیکھا ینصرو اور یضربو یہ تبدیلیاں, اسی طرح سے تبدیلیاں فاعل مفعول اور فعل پر آ جاتی اور زیادہ تر اسی طرح سے بنتے ہیں, جیسے ناصر منصور نصر, اسی طرح سے ذاکر مذکور ذکر, ٹھیک ہو گیا. عابد معبود, اور اس کا جیسے میں نے کہا کہ مصدر جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے, عبادہ آ گیا. تو یہ انشاءاللہ جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے یہ سارا ہمیں انشاءاللہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا. اب ہم نے کیا کام کرنا ہے, ہم نے وہ جو شروع میں ٹیبل کیا تھا, کون سا ٹیبل کیا تھا, ہوا ہم انت انا انتم نحن, اس ٹیبل کو ہم نے واپس لے کے آنا ہے. کیسے, حل انت کیا آپ ہیں, فاعلن کام کرنے والے. آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے, نعم انا, کہ جی ہاں میں ہوں, فاعلن کام کرنے والا. ٹھیک ہے, کام کرنے والا جو ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی انسان ہی ہوتا ہے نا, تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اس لیے بھی اسم ہے کہ یہ کسی کے اوپر فٹ ہو گئی ہے بات. ٹھیک ہے, یہ جو انتا ہے ہم نے کہا یہ بھی اسم ہے, اسی طرح سے فاعلن کو بھی یاد رکھ لیں یہ اسم ہے. اور اسی طرح سے جب ہم نے کہا تھا کہ انتا کا جواب انا سے ہے, انتم کا جواب نحنو سے ہے, باقی دیکھیں اسی طرح سے ساری چیز آ جائے گی. حل انتم فاعلون, نعم نحن فاعلون. اچھا جی, اب آپ سارے انمیوٹ کریں اور اس کی ایک بار پریکٹس کر لیتے ہیں. حل انت فاعلن, نعم انت انا فاعل, فاعلن اشارے بھی کیجیے گا. حل انت فاعلن, نعم نحن فاعلون, ہاں بس میں نے ابھی انتا ہی پوچھا تھا, ٹھیک ہے. حل انتم فاعلون, نعم نحن فاعلون. نحن فاعلون, الحمدللہ. چلے جی, یہ فتح کا بھی آ گیا, فتح یفتح افتح. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا, فاتح مفتوح فتح, ٹھیک ہے, مصدر اس کا فتح, فاتح مفتوح فتح, فاتح مفتوح فتح. جی توحید, جی ان سلائڈس میں تو نہیں لکھا ہوا, لیکن آپ بول رہی ہیں مجھے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. اچھا اب آپ نے اس کو, یہ جو میں تنوین کا کہتی ہوں نا بار بار, ہم نے شروع کے جو لیسن تھے ان میں کہا تھا کہ قرآن مجید میں جہاں پر ال لگا ہو اور جہاں پر تنوین آئی ہو اس کا مطلب آنکھ بند کر کے آپ نے کیا لینا ہے کہ یہ اسما ہے. یہ جو یہاں پر جزم لگی ہوئی نا یہ غلطی سے لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں آئے گی یہاں پہ. وہ بعض دفعہ پرنٹ جب کرتے ہیں نا تو وہ کہیں نہ کہیں ایسی کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے. اوکے ٹھیک, سمجھ گئی پھر, سمجھ گئی. یہ اس میں جزم نہیں آئے گی. جزم ہم نے کس پہ پڑھی ہے, جزم ہم نے پڑھی ہے فعل امر پہ, ٹھیک ہے. یہ جو ہے جتنے ہم اسم فاعل پڑھیں گے نا, اب یہ دیکھیں یہ فاعل فاتح, یہ اس طرح سے ہم پڑھ لیتے ہیں اردو کی آسانی کے لیے, لیکن اس کو بھی ہم پڑھیں گے فاعلن, جیسے فاتحن. آپ نے وزن وہ اپنا یاد رکھنا, فاعلن والا وزن یاد رکھنا, ٹھیک ہے. جو ہم فعلہ کا ٹیبل کرتے ہیں ریفرنس ٹیبل ہے, اسی وزن پہ ہم نے یہ سارے اسی طرح سے فاتحن مفتوحن فتحن. یہ میں آپ کو نا اس کے تنوین کا کہہ رہی ہوں, آپ شروع سے تنوین کے ساتھ یاد کر لیں, شروع سے یاد کر لیں گے نا تو یہ پیٹرن اسی طرح سے تقریباً اسی طرح تک اسی طرح سے چلتا رہے گا, ٹھیک ہے. اب آپ کو سمجھ گئی, اسی طرح سے عادت پڑ جائے گی کہ جو اسما ہے ان کو آپ نے باقی چیزوں سے الگ کر لینا. شکریہ. جی جی, جزاک اللہ خیرہ. اب اس کے کویشچن آنسر بھی اسی طرح سے, حل انت فاتحن. اب اس کو قرآن کھولنے والا یا مسجد کھولنے والا اس کو اپنے ذہن میں لائیں کہ کیا آپ کھولنے والے ہیں. اب آپ کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے جواب میں کیا کہنا ہے, انا, جی نعم انا, جی ہاں میں, فاتحن یعنی کہ میں فاعل ہوں, میں کھولنے والا ہوں, میں کام کرنے والا ہوں. اور آسان اس کو سمجھنے کے لیے کر لیں کہ جو کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں, اردو میں بھی اس کو فاعل ہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کام کرنے والا جو ہوتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے, وہ آپ نے اس طرح سے اس کو یاد رکھ لینا ہے, ٹھیک ہے. نعم انا فاتحن, جی ہاں میں کھولنے والا ہوں.
हलिल मस्जिदु मफ्तूह, अब ये जो मफ्तूह इसका हमने इशारा मफऊल वाला करना है, इसके लिए हम जवाब में क्या कहेंगे, नाम अल मस्जिदु मफ्तूहुन। इसमें भी जैसे जहां पे तनवीन लगी है यहाँ पे तनवीन लगा लीजिए, पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। नाम अल मस्जिदु मफ्तूहुन। अब जाअला से कैसे करेंगे, आपका होमवर्क है, लेकिन चलो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। जाअला, यजअलु, इजअल, जाइल, जैसे जाइलुन, मजऊलुन, जाअलुन, जाइलुन, मजऊलुन, जाअलुन, जाइलुन बनाने वाला, मजऊलुन, मजऊलुन जिसको बनाया गया, और जाअलुन बनाना। जैसे हमने कहा कि फ़िअलुन है काम का करना, जिसमें पता चल रहा है कि कौन सा काम किया गया। अब जाअला के टेबल का जो मस्तर बना वो क्या है, वो है बनाना। आज हमने पढ़ा था जो लिज़िक्र, वो भी मस्तर था, इसलिए उसमें अलिफ लाम आ गया था। हमने बात की कि जहां पर अलिफ लाम आए या जहां पर तनवीन नजर आ जाए कुरान मजीद में, वो तमाम के तमाम अल्फाज अस्मा काउंट किए जाएंगे। आपने कुछ ना कुछ अच्छी चीज बनाई होगी, जैसे अब खाना ही समझ ले बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाया। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, हल अंता जाइलुन, क्या वो आप ही हैं बनाने वाले? अब क्या कहेंगे, नाम अना जाइलुन, जी हाँ मैं हूँ बनाने वाला। हल अंतुम जाइलूना, क्या आप सब बनाने वाले हैं? नाम नहनु जाइलून, जाइलून का इशारा ऐसे कर लो। अब इसी तरह से एक आपका होमवर्क में है, नसरा, यंसुरु, उनसुर, नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन, मदद करने वाला, ठीक है, मदद करने वाला ऐसे जो मदद कर रहा है और जिसकी मदद की गई, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा वो जैसे समझ लें, जो पैसे देना और लेना, इसका भी जिस पे असर पड़ा, जिसको दी गई चीज, ठीक है, जिसकी मदद की गई हो। नसरुन मदद करना। हल अंता नासिरुन, नाम अना नासिरुन, क्या आप मदद करने वाले हैं? जी हाँ मैं मदद करने वाला हूँ। हल अंता मंसूरुन, क्या आप वो हैं जिसकी मदद की गई? नाम अना मंसूर, जी हाँ मैं ही हूँ वो जिसकी मदद की गई। खालिक अब है, खलका, यखलुकु, उखलुक, खालिकुन, मखलूकुन, खल्कुन, ठीक है, पैदा करने वाला जिसको। अब इसमें देखें और भी आसान हो गया, खालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। मखलूक कौन है? हम लोग। और अल्लाह ताला ने हमें क्या किया है? अल्लाह ताला ने हमें तखलीक किया, हमारी खल्क किया, ठीक है, खल्क यानी कि पैदा किया है। खल्कुन तखलीक, जो वो भी इसी से लफ्ज निकला हुआ है। वो इंशाल्लाह कुछ टेबल और हम करेंगे, वो तखलीक भी इसमें लफ्ज आ जाएगा। चलिए जी, ये जो है नुक्ता तालीम, ये हमें बता रहा है हमें छुट्टी होने वाली है जी, और बस 5 मिनट में हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब दावत देने का अंदाज कैसा होना चाहिए? हमने आज सीखा है कि जो हमने सीखा दूसरों को सिखाना है। अब सिखाना कैसे, बड़ी अच्छी प्यारी सी मिसाल दी गई है कि आप किसी को खाने की दावत पर मुर्दा बेजार सी आवाज में बुलाएं या फोन करें कि अगर आप चाहते हैं तो आ जाएं, देख लें, अगले बंदे को समझ आ जाएगी कि इसने ऊपर ऊपर से कहा, ठीक है। तो वो शख्स क्या करेगा, वो भूखा रहना पसंद कर लेगा, आपकी दावत कबूल नहीं करेगा कि आप इतना बेजार और बेदिली से दावत दे रहे हैं। अच्छा, जो हमारी ट्रेनिंग हुई इसमें उन्होंने हमें ये वाला लेसन पढ़ाया, समझाया हमें। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप लोग खाने पे आएंगे, तो हम सब ने तो खैर बैक वक्त आवाज में कि आप जैसे मर्जी बुला लें हम आ जाएंगे। लेकिन ये तो सिर्फ एक बात थी कि चलें इस बात को समझने के लिए। लेकिन आपका रवैया, आपका जो मतलब फर्स्ट जो आपका इंप्रेशन है, वो आपका अमल नहीं नजर आता, वो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन नजर आते हैं, ठीक है, जब आप दूसरों को देख के। उसके बाद अगर आप किसी पे फोन पे बात करें, आपकी आवाज वो काउंट होती है, ठीक है। ये जो अमल इखलाक की सारी चीजें बाद में आ जाती हैं, पहले आपका देखना फिर आपका बोलना, इसी तरह से तरतीब चलती है ना, कि उसके बाद फिर आप किसी से कैसा भी मुआमला करें। तो जब इस्लाम की दावत देनी है तो बेहतरीन अंदाज में देनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेहतरीन अंदाज में दावत दी। बहुत सी तकालीफ उनको दी गई, हर तकलीफ पर सब्र किया, बर्दाश्त किया। तो इस तरह से हमने भी कोशिश करनी है कि इस्लाम की जो तबलीग करनी है या हमने कुरान ही सिखाना है, तो पहले बताएं कि कुरान सीखना कितना आसान है। क्योंकि अब आप ऐसी इस तरह से क्लास लेके बैठेंगे तो कोई भी नहीं आएगा, बहुत कम लोग आते हैं। जैसे हमारे साथ ये थोड़े से लोग हैं, फिर और कम हो जाते हैं, और कम हो जाते हैं। इन चीजों से भी आपने घबराना नहीं, अच्छे तरीके से दावत देनी है। इसके बाद हिदायत देना ना देना अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है, अपनी तरफ से कोशिश जारी रखनी है।
चलिए जी, हमने ग्रामर की प्रैक्टिस भी कर ली, माना याद रखने के भी चीजें ये भी देख ली, दूसरों को कैसे दावत देनी, आज के सबक में हमने ये भी देख लिया। थके हुए ज़हन और मुर्दा दिली के साथ ये काम नहीं होंगे, खुद को एक्टिव कीजिए और ख़ास तौर पे ग्रामर की जब आपकी क्लास शुरू हो जाती है तो अपने हाथ खाली किया करें और इसके साथ इशारे किया करें। अभी फ़िलहाल हम एक हाथ के इशारे कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगले लेसन में या उससे अगले लेसन में हम फिर मुअन्नस वाले इशारे पे भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। मोहब्बत और शौक के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि उसने आपको, मुझे, हम सबको कुरान सीखने का ये मौका अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। सबक नंबर 18 के इख्तिताम पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 222 अल्फाज सीख लिए जो कुरान मजीद में 14,469 मरतबा आए हैं और इसमें से 500 अल्फाज ऐसे हैं जो सूरह बकरा में आए हैं और बाकी के जो तकरीबन अल्फाज हैं वो हम देख लेंगे कि आगे, खास तौर पर जब हम अपना QC2 करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो सूरह कहफ तकरीबन हमें समझ में आना शुरू हो जाएगी। बहुत से अल्फाज QC2 वाले आपको सूरह कहफ में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। 7 होमवर्क हैं, मुझे यकीन है कि आप कर भी रहे होंगे। 2 तिलावत के, कौन से देख के और अपने हाफिजे से अपनी बुक को पढ़िए, जो आपकी QC1 की बुक हमने ये जो जहाँ से हम सारा ये लेसन वगैरह पढ़ते हैं, या जो आपके पास एक वोकैबुलरी कार्ड है उसमें से देख लीजिए। लफ्ज जो कोर्स का लफ्जी तर्जुमा है उसको देखिए, पढ़िए, सुनिए, अपने साथी से कोर्स की बातें करें और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करनी है। आप मुंतखब किए गए हैं, अल्लाह ने आपको कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए और हमारी जो रोजाना की दुआ है उसमें शामिल रखिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलिए जी, इस सबक में से जो आपने सीखा, दूसरों को सीखा, ये सिखाना आसान है और इंशाअल्लाह आप सब टीचर भी बनिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह आप भी हमारी दुआओं में